पवित्र राखी पूर्णिमा उपलक्षे आपण मानकु समस्तंकु मोर हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। जदि आपणकर कर्कट राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत थरे निश्चय देखंतु। कर्कट राशिर व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही राखी पूर्णिमा ठारू बदलिबाकु जाउछि, कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे एक बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहा द्वारा आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकु जाउछि एवं पुणी थरे आपणक जीवन को खुशी फेरिबाकु जाउछि। बुध, शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहा द्वारा आपणक जीवन रे एक बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकु जाउछि। पुनर्बार आपणक जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउछि। तो आसंतु जानिबा आपणक जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। तेबे एहा पूर्वरु जदि आपणकर कर्कट राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। बंधु माने पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला, धन जनित समस्या देखा जाउथिला। आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी जाइथिला। गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपणकर अनेसेसरी खर्च हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान कमी जाइथिला। आपणकु चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संतति मानकु नै आपण चिंतित थिले। आपणकर व्यापार रे मध्य लॉस हेउथिला एवं आपणकर प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउअछि। आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्योदय हेबाकु जाउछि। बंधु माने शुक्रंकर राशि परिवर्तन हेउछि। शुक्र हेउछंती धनर कारक ग्रह एवं शुक्र ग्रह को माँ लक्ष्मींकर स्वरूप बोली मध्य माना जाइथाय। शुक्र आपणकर द्वितीय भावरे विराजमान अछंती एवं बुध मध्य शुक्रंक सहित आपणकर द्वितीय भावरे विराजमान अछंती। बुध हेउछंती नारायणंकर स्वरूप ग्रह, तो बुध एवं शुक्र आपणकर धन भावरे अछंती एवं आपणकर धन भावरे लक्ष्मी नारायण राजयोगर निर्माण करुछंती। आपणकर धन बढ़िबो, चारि दिगरु आपणकु धन प्राप्ति हेबो, कारण द्वितीय भावटी आपणकर धनर भाव होइथाय। आपणकर पारिवारिक सुखर भाव होइथाय, कुटुंबर भाव होइथाय एवं आपणकर बाणीर मध्य भाव होइथाय। एही समय आपणकर बाणी रे मधुरता आसीबो। आपणकर बाणी द्वारा लोकमाने आपणक आड़को आकर्षित हेबे। एपरिके आपण आपणकर बाणी द्वारा धन रोजगार करि परिबे। पारिवारिक सुख आपणको प्राप्ति हेबो। एही समय आपण किछि अधिक टंका मध्य रोजगार करि परिबे। एही समय आपणकर डेली इनकम रे वृद्धि आसीबो। आपणकर बैंक बैलेंस बढ़िबो, रोजगार रे वृद्धि आसीबो। आपणको मानसिक शांति प्राप्ति हेबो। शुक्र हेउछंती आपणकर लाभ भाव एवं चतुर्थ भाव अर्थात आपणकर सुख भावर अधिपति, तो आपणको एही समय रे चारि दिगरु लाभ ही लाभ प्राप्ति हेबो। एकादश भावटी होइथाय हमर लाभर भाव, इच्छा पूर्तिर भाव, तो एही समय रे आपणकर समस्त इच्छा पूर्ण हेबो। आपणको लाभ प्राप्ति हेबो। बड़ भाई भौणी मानकर सपोर्ट आपणको प्राप्ति हेबो। गुरुजनकर आशीर्वाद आपणको प्राप्ति हेबो। आपणकर पितांकर स्वास्थ्य रे मध्य सुधार आसीबो एवं मांकर सुख आपणको प्राप्ति हेबो। आपण एही समय रे कोनोसी जानवाहन, भूमि किंबा कोनोसी प्रॉपर्टी किनि पारंती किंबा किनिबा पई मन बळाई पारंती। समय समय रे आपणको आकस्मिक धन प्राप्ति मध्य होई पारे। जो माने साइंटिस्ट अछंती किंबा जो माने ज्योतिष विद्या अध्ययन करिबाकू चाहुछंती किंबा तंत्र मंत्र साधना रे अछंती सेही मानको पई एही राखी पूर्णिमा परर समय बहुत भल रहुछि। आपण आपणकर कार्य रे बहुत अधिक सफलता लाभ करिवे
ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁର୍, ଷ୍ଟେସନାରୀ, ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର କିମ୍ବା ଜଳ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣ ଅଧିକ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷର କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା, ମନ ମନାନ୍ତର ଚାଲୁଥିଲା, କଳି ଝଗଡ଼ା ଚାଲୁଥିଲା, ତେବେ ତାହା ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ବଡ଼ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତେବେ ତାହାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି, ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ସନ୍ତାନର କାମନା କରୁଥିଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କରିବେ ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁ ନେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଭ୍ରମଣର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବିଦେଶରେ ରହି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରର ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିଛି। ଆପଣ କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବାହାରର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଏତେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଭଳି ସମସ୍ୟା କିଛି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତାହା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହେଉ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ହେଉ, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ହେଉ
କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ନଦୀ କିମ୍ବା ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଅଟାର ଛୋଟ ଗୁଳା କରି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାଛମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପକ୍ଷୀ ଏବଂ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ମହାଦେବଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।